فتنہ فساد برپا کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، اس کو پیدا کرنے اور وجود میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہم تو جانتے تم نہیں جانتے ہو، اور اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اور مجھے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ فرشتوں میں کوئی ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو کس پوزیشن میں رکھا گیا، کس حالت میں رکھا گیا، کس کیفیت میں رکھا گیا، کوئی فرشتہ کو ترس نہیں آ رہا ہے، رحم نہیں آ رہا ہے، اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے انسان کے درد کو محسوس کرے، انسان کی تکلیف کو محسوس کرے۔ انسان اگر بستر میں پڑے ہوئے ہیں، صاحب فراش ہیں، دوسرے انسان سے کہا گیا ہے کہ ان کا گھر کیسے چل رہا ہے، ان کی فیملی کس ٹینشن میں ہے، اس کا علاج و معالجہ ڈھنگ سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، صحیح ڈاکٹر کی پہنچ وہاں تک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کس ہاسپٹل میں اس کا علاج ہو رہا ہے، مریض ہے، صاحب فراش ہے، موسم ٹھنڈی کا ہے، گرماہٹ پہنچانے کے لیے اس کے پاس رضائی کمبل وغیرہ کا ویوستھا ہے یا نہیں ہے، ان کے کمرے میں مزید کوئی سہولت ہے یا نہیں ہے، آپ کو اس کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے کہ تم اس کا جائزہ لو، اس کی زیارت کرو، اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو۔ اسی واسطے انسان کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے کہ ایک دوسرے انسان کا آپ کام آئے، ایک دوسرے انسان کے آپ مددگار بنے اور ان کی خدمت کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ دیکھیے ایک آیت، یا بلکہ بہت ہی مشہور سورہ ہے، اس کی 2-3 آیت ترجمہ سن لیجئے، میں بات ختم کرتا، 15 منٹ کے لیے میں آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے دین کو جھٹلایا ہے، جزا سزا کے دین کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، پل صراط کو جھٹلایا، میدان محشر کو جھٹلایا، حساب کتاب کے دین کو جھٹلایا۔ اے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب نہیں بنا ہوگا، رب ذوالجلال خود ارشاد فرما دیتا ہے، اے نبی قیامت کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، قیامت کو جھٹلانے والا، جزا سزا کے دین کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو یتیم پر ظلم کرتا ہے، یتیم کا حق مارتا ہے، یتیم بچہ کو پریشان کرتا ہے، یتیم بچہ کو اپنے گھر سے بے گھر کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، وہ قیامت کو جھٹلانے والا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اے نبی قیامت کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ بولو، یتیم کا خیال رکھنا، مسکین کا خیال رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ خدمت خلق ہے، ایک دوسرے کا کام آنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو پیدا کیا کہ باپ بیٹا کی اچھی طرح پرورش کرے، اور وہ بیٹا اچھی طرح سے پرورش ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے، شوہر بیوی کا حق کا خیال رکھے، بیوی شوہر کے حق کا خیال رکھے، امیر غریب کا خیال رکھے، غریب امیر کا خیال رکھے، اور اپنے آس پڑوس کا خیال رکھے۔ یہ نہیں کہتا ہے اسلام کہ صرف تم اپنا خیال رکھو، صرف اپنی ترقی سمجھو، صرف اپنے فائدے میں زندگی گزارو، اپنا بنگلہ بناتے جاؤ، اپنے گاڑی گھوڑا خریدتے جاؤ، اپنے مکان میں ٹائل
से मार्बल लगाते जाओ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देते जाओ। ये नहीं कहता है इस्लाम। इस वजह से नहीं पैदा किया है इंसान को। इंसान को पैदा करने का मकसद ये है कि वो दूसरे का काम आए। अगर आप दूसरे का काम नहीं आते हैं, क़यामत के दिन आप नहीं बच सकते हैं। देखिए ये आयत का तर्जमा सुनिए, इसकी बारीकी में जाइए। क्या कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन? जो यतीम बच्चा पर जुल्म करता है, उसका हक मारता है, वो क़यामत को झुठलाने वाला है। चाहे यतीम का हक मारने वाला नमाजी हो, यतीम का हक मारने वाला हाजी हो, यतीम का हक मारने वाला रमजान के पूरे रोजे रखने वाला हो, यतीम का हक मारने वाला शबे कदर की ताक रात में पूरी रात इबादत, तिलावत, तस्बीह, तहमीद में गुजारने वाला हो, चाहे वो नबी के खानदान का हो, मक्का मदीना का रहने वाला हो, आलिम हो, हाफिज हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, अगर वो यतीम का हक मारने वाला हो गया, क्या फायदा हुआ? वो क़यामत को झुठलाने वाला हो गया। अब जो क़यामत को झुठलाने वाला होगा, उसका अंजाम क्या होगा, जरा अंदाजा लगाओ। तो आपको यतीम बच्चा का काम आना है, मिस्कीन का काम आना है, बेवाओं का काम आना है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल का आगाज हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थर थर कांपते हुए घर पहुंचे। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अल्लाह के नबी ने, ज़म्मिलुनी, तुम लोग मुझे कंबल ओढ़ा दो, चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा बरवकत बहुत सब्र तहम्मुल से काम लिया। का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए हैं, इनको लेटने दीजिए, कंबल ओढ़ना चाहते हैं डाल दीजिए। हजरत खदीजा ने लेटने दिया, कंबल से ढांक दिया। कुछ देर के बाद देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून में है, राहत में है। आप सुकून में है, राहत में है। आहिस्ता आहिस्ता करीब पहुंचती है कि अल्लाह के रसूल, ये तो फरमाइए क्या वजह है, ये परेशानी का सबब क्या है, घबराहट का सबब क्या है, कुछ तो बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा माजरा बताया कि इस तरह मेरे पास जिब्रील अमीन आए और मुझे ऐसे ऐसे दबोचा और ऐसे हमको तालीम दी। अल्लाह का खशीत वाला नफ्सी, अपने नफ्स पर मुझे डर लाहिक हो गया और मुझे ये घबराहट जो तुम्हें दिखाई दे रही है लाहिक हो गई। हजरत खदीजा ने क्या कहा था, ऐ अल्लाह के नबी आप तसल्ली रखिए, सब्र से काम लीजिए। अल्लाह अकबर, पूरी कायनात में ऐसा इंसान कभी हो पाया है न हो सकेगा। आपकी जिंदगी का तो मकसद ही सिर्फ ये है कि आप लोगों के काम आते हैं, अपने काम को बालाए ताक रख देते हैं, लोगों के फायदे में आपकी जिंदगी बसर होती है, अपने मफाद में आप जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। ऐ नबी आपका काम ये है, आप बेवाओं की मदद करते हैं, मिस्किनों की मदद करते हैं, यतीमों के काम आते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, कोई आदमी हक पर अगर मुसीबत ज़दा हो गए, उसकी मुसीबत में आप मददगार बन करके सामने आते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाक नहीं करेगा। देखें, दूसरे का भी काम आना चाहिए, दूसरे की जरूरत को भी आपको महसूस होनी चाहिए। मैंने हल्का थोड़ा सा इशारा किया था जुमा के खुतबा में, 3 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह, सुन लीजिए, बात भी खत्म हो रही है। यतीम क्या चीज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था। जैसे जैसे होश पाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी के बारे में दूसरे ने बताया, अल्लाह ने बताया, अल्लाह के नबी को मालूम हुआ यतीम क्या चीज है। अल्लाहु अकबर। वो नबी जब यतीम थे, माँ के बतन में थे, बाप का साया उठ चुका था, जब पैदा हुए बाप की शक्ल नजर नहीं आई, बाप गोद में लेने वाले नहीं मिले। अल्लाहु अकबर। अरब के दस्तूर के मुताबिक कुर्बे जवार कबीले के औरतें आई,
बच्चे लेने के लिए कि छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला करके वो उजरत हासिल करेंगे, मजदूरी लेंगे। अल्लाह अकबर। कुछ कबीला से बहुत सारी औरतें आई कि शायद हमें कोई बच्चा मिल जाएगा, दूध पिला करके हम उजरत लेंगे, मजदूरी लेंगे। औरतें आई, हर औरत के ऊपर अल्लाह के नबी को पेश किया गया, लेकिन सारी औरत ने यतीम समझ करके इनकार कर दिया। अरे इस यतीम बच्चा को दूध पिलाएंगे, इसका बाप नहीं है, इसकी उजरत कौन देगा, इसकी मजदूरी कौन देगा। दूसरी औरत आई, उसने भी इनकार कर दिया। तीसरी आई, उसने भी इनकार कर दिया। एक के बाद दीगर जितनी औरतें आई सबने इनकार कर दिया। क्यों? यतीम बच्चा समझ करके, यतीम बच्चा समझ करके। ये हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। उन्होंने कहा मुझे तो कोई बच्चा बाप वाला मिला नहीं, चलो यतीम बच्चा ही सही, मैं उसको ले लेती हूँ। उसको लेकर चल दिए। मेरे भाइयों, यतीम बच्चा के साथ हकारत करना, यतीम बच्चों के साथ इस तरह के गलत रवैया करना, बुरा बर्ताव करना, ये कितनी बड़ी बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था। इसलिए अल्लाह के नबी ने यतीम बच्चा का इतना बड़ा मकाम बताया, इतना बड़ा मकाम बताया कि नबी ने कहा, ए मेरे उम्मत के लोगों सुनो, जिसने एक यतीम बच्चा की परवरिश कर ली, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्ना, मैं और यतीम बच्चा की कफालत करने वाला जन्नत में हा कजा इस तरह मिल करके खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। आपने कहा यतीम बच्चा की परवरिश करने वाला अगर नबी के घराने का होगा तो ऐसा होगा, सहाबा में से होगा तो ऐसा होगा। नहीं, कयामत तक दुनिया के किसी के गोशेरे में रहने वाला हो, अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक एक यतीम बच्चा के साथ अच्छा बर्ताव कर लेता है तो उसका मकाम अल्लाह के नबी ने कितना बड़ा बताया। बोलो, जन्नत में नबी से बढ़कर किसी का मकाम हासिल हो सकता है? नहीं। हम बोलेंगे कि नबी के साथ जन्नत में उस शख्स का मकाम होगा जहां अबू बकर भी नहीं होंगे, उमर भी नहीं होंगे। अल्लाह के नबी ने उसको बताया है जो किसी यतीम बच्चा की परवरिश करने वाला होगा वो नबी के साथ मिलकर जन्नत में खड़ा होने वाला होगा। मेरे भाइयों, तो ये यतीम बच्चा की परवरिश करना, यतीम को खाना खिलाना क्या है? ये दूसरे का काम आना हुआ, ये दूसरे की मदद करना हुआ, दूसरे का ख्याल रखना हुआ। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको आपको पैदा किया है। मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना, इसमें मौलाना बता रहे थे कई सबक देखे गया, उसमें ये भी एक सबक दिया है कि आप हमदर्दी करना सीखो। रमजान ये सबक देके गया है, हमदर्दी करना सीखो। रमजान खत्म होते होते का फितरा तुम्हारे ऊपर फर्ज है। ये फितरा पैसा किसको लगता है? बोलो, मिस्किनों को लगता है। अल्लाह के नबी ने मिस्किनों पर फितरा को फर्ज करार दिया है और मिस्किनों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए कहा। उसका भी फितरा फर्ज होगा। जो ईद नमाज से आधा घंटा पहले पैदा हुआ है उसका भी फितरा लगेगा। हदीस सुनिए, हदीस कहती है फितरा का मकसद तोहरतुल लिस्साइम मिनर रफस, रोजा रखने वाले अगर रोजे की हालत में कोई बेहुदा हरकत कर लेता है तो फितरा से उसके सफाया हो जाता है। यह है रोजादार का फायदा फितरा निकालने का। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो बच्चा ईद नमाज से आधा घंटा पहले पैदा हुआ है, 1 घंटा पहले पैदा हुआ है, जिसने रोजा भी नहीं रखा है, रोजा क्या चीज है वो जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, उसका भी फितरा फर्ज और वाजिब क्या है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो उसका फितरा क्यों फर्ज क्या है? उसका फितरा फर्ज करने का मतलब यह है कि मिस्किन को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल जाए, मिस्किन को ज्यादा से ज्यादा गल्ला अनाज मिल जाए, मिस्किन को ज्यादा से ज्यादा मदद हो जाए। इसलिए एक मासूम बच्चा के ऊपर जो ईद नमाज से
میں 1 گھنٹہ پہلے پیدا ہوا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے پیدا ہوا ہے، جو افطار نہیں جانتا ہے، سوم نہیں جانتا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے بھی بہت عمر کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر بھی فطرہ فرض کیا ہے؟ بچہ پر فطرہ فرض نہیں، یہ سمجھ لیجئے مسکین کو زیادہ سے زیادہ مدد کرنا فرض ہوا ہے۔ اگر آپ مسکین کو زیادہ سے زیادہ مدد نہیں کرتے ہیں، اس کا کام نہیں آتے ہیں، معاف کیجئے گا، اور ایت الذی یکذب بالدین، آپ قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، آپ جزا سزا کے دین کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات اختتام تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد بنیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنیے، ایک دوسرے کو نفع بخش ثابت ہونے کی کوشش کیجئے۔ آپ جتنا لوگوں کو فائدہ پہنچائیے گا، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو جتنا نفع پہنچے گا، اللہ کی قسم مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں آپ کا اتنا ہی زیادہ دین تک آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، آپ کا ذکر ہوتا رہے گا کہ ہاں ایک بندہ تھا، وہ غریبوں کا بہت خیال رکھا کرتا تھا، مسکینوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، یتیموں کو بہت محبت اور شفقت سے دیکھا کرتا تھا۔ آپ ایسا ہمدرد اگر بن کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا نام مٹنے والا نہیں ہے، آپ کا نام دفن ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی انسان کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ مر جاتا ہے تو اس کو مردہ مت کہو، زندہ آدمی کی طرح اس کا چرچا ہوتا رہے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات اختتام تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کا مددگار بنائے، ایک دوسرے کا ہم کام آ سکے، اور ہمارے انصاری نگر خدو ٹولہ والے جو مسجد اپنے آپ میں مکمل کرنے کی استطاعت نہیں رکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ آج معاون بن کر کے جائیے۔ کوئی 200 روپے، کوئی 500 روپے، کوئی 1000 2000 روپے، کوئی 10 بورا سیمنٹ، کوئی 1 کنٹل چھڑ، آپ معلوم کیجئے کمیٹی سے مل کر کے، آپ سے جو ہو سکے دل کھول کر کے اللہ کے گھر میں لگائیے میرے بھائیوں۔ آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائے گا، ماربل لگ جائے گا، یہ اتنا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ 1 بورا سیمنٹ اگر اس مسجد میں لگ گیا، انشاءاللہ آپ اس کو وہاں دیکھیں گے جہاں ایک نیکی کے لیے ہر انسان ترسیں گے، ہر انسان فکر مند ہوں گے، وہاں آپ کا یہ کام آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرماوے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔